everyone present here, respected Principal Madam, respected resource person, my dear colleagues and my dear students. So we have gathered here for this very important session. So this session has been organized by the institution's Innovation Council and the Entrepreneurship Development Cell in collaboration with IQAC of Victoria Institution College to celebrate the 5th anniversary of National Education Policy 2020, and our esteemed resource person will be talking about digital literacy and innovation-driven learning programs. Okay, so our dignitaries are already on the dais, so now I would like to take this opportunity to request our Honorable Principal Madam, Dr. Montrelia Candila, to deliver the welcome. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Professor Abhishek Karmakar, my dear colleagues and my beloved students. Today, we have gathered here to observe, to celebrate the anniversary of 5th or 6th, so I am not mentioning what is this, anniversary of National Education Policy 2020. National Education Policy has been framed looking at the overall development of the students. This policy has been introduced to develop students in such a way that side by side with their designed curriculum, different skills will be developed within the students so that they will be able to make them successful professional in their life. In the NEP 2020, there are so many verticals are there. Apart from the academics, there are life skills, soft skills. These skills actually develop certain criteria, certain characteristics among the students so that they can fight in their professional life and they should grow at their desired positions. I welcome all of you for this program. At the same time, I am very much thankful to Dr. Abhishek Karmakar, who came here to enlighten the students as well as us about the NEP 2020. We know the verticals of NEP 2020, but few points always miss from our mind that should be enlightened. Once again, thank you, Dr. Abhishek Karmakar, as well as the participants, because without participants, any program will no meaning. Thank you. Thank you, the organizing committee, Entrepreneurship Development Cell, Institutions Innovation Council, IQAC, all of you have given your efforts to organize this. Once again, thanks to one and all. Moving on next, I would request Dr. Our Assistant Professor Aditi Mistry to assist our Principal Madam in felicitating our speaker of the day. I would like to tell that what kind of education we are having right now. What does it mean, higher education? In a nutshell, if in a very specific or precise manner, if we have to assess the higher education of today's world, especially what we are experiencing, that we are having a system of education where we are
getting education without learning, and even if we are learning, then we are learning without thinking. And even if we think something, innovation is nowhere or almost nowhere. So education without learning, learning without thinking, and thinking without innovating. That is the main trap we are stuck in. এটা প্রধান সমস্যা আজকের দিনের হায়ার এডুকেশন। অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টস হায়ার এডুকেশনের যে জায়গায় আটকে আছে সেটা হচ্ছে 4ING ট্র্যাপ। আই ইউজ টু টেল ইট 4ING, 4 ing। দ্যাট ইজ, প্রথমে আমরা কি করি? কালেক্টিং। উই কালেক্ট নোটস অ্যান্ড এভরিথিং। I think the students can connect me what I mean to say. Collecting, first ING. Then after collection, we used to ওই রপ্টা মারা বলে না, মুখস্থ করা, সেটা হচ্ছে মেমোরাইজিং। So collecting, then memorizing, and after memorizing, on the day of the examination, we used to vomiting. That is খাতায় একদম যা মুখস্থ করে এসেছে পর লিখে দেওয়া। So collecting, memorizing, vomiting, and then forgetting. That is the thing we are nurturing. খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম, ডিজিটাল ইকোনমি। মানে এমন একটা ইকোনমির কথা বলা হচ্ছে যেখানে মেন ড্রাইভিং ফোর্সটা হচ্ছে ডিজিটাল লার্নিং। এই বিষয়টার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি এনইপির দিকে তাকাই, আমি এটা কলেজ লেভেলে যেহেতু আমার এই টকটা, তাই এইটা জাস্ট আমি একটাই স্লাইড রেখেছি। ক্লাস 1 থেকে বা নার্সারি থেকে একদম 12 পর্যন্ত এই এনইপিতে ঠিক কিভাবে ব্যবস্থাটা করা হয়েছে। 5+3+3+4, যেখানে একদম প্রথমে হচ্ছে ফাউন্ডেশনাল, তারপরে প্রিপারেটরি স্টেজ, তারপরে মিডল স্টেজ এবং সেকেন্ডারি স্টেজ। এবং এই স্টেজগুলোতে যদি আমরা দেখি ফোকাস, ইনোভেশন ফোকাস, কি লার্নিং এরিয়াস এবং এই বিষয়গুলো কি কি এখানে রয়েছে। আমি এটা খুব তাড়াতাড়ি স্কিপ করে যাব, কারণ এটা নিয়ে খুব বেশি সময় নষ্ট করার জায়গা নেই। মেন বিষয়টা হচ্ছে এখানে যেটা বলা হয়েছে যে আনলাইক আওয়ার ট্র্যাডিশনাল কনভেনশনাল এডুকেশন সিস্টেম, NEP 2020 has introduced something where the students can innovate. That is digital platform, digital infrastructure, and enhancing educational access through SWAYAM. I hope you have heard the name SWAYAM, SWAYAM, SWAYAM. Over 4,000 courses are there online. 4,000 এর বেশি কোর্সেস রয়েছে ফর স্টুডেন্টস। আমি এটা জাস্ট জানিয়ে রাখছি, SWAYAM-এ প্রত্যেকে যদি এনরোল করে রাখেন নিজের আইডি ক্রিয়েট করে, ইউ উইল হ্যাভ অ্যাম্পলস অফ অপরচুনিটি টু গেট ডিজিটাল লিটারেসি। খুব ইম্পর্টেন্ট। SWAYAM অনলাইন ভারত সরকারের প্রজেক্ট, এটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে হয় 2024 সালে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। তার আগেও ছিল, কিন্তু 2024 সালে এটাকে রিফর্মুলেট করা হয়েছে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন। এছাড়াও স্ট্রিমলাইনিং এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এবং এনইপির এই জায়গায় সব থেকে গুরুত্ব যে জায়গায় দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে রিমুভিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ব্যারিয়ার। এবং এনইপির যদি আমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করি, দেখো এখানে যেমন ন্যাশনাল লেভেলে ল্যাঙ্গুয়েজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, একটা সেম টাইম রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজকেও ইনকালকেট করার কথা বলা হয়েছে। এবং অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে গ্লোবাল যে এডুকেশন, তাকে না বাদ দিয়ে নিজেদের যেটা রিজিওনাল কোলোকিয়াল যে ল্যাঙ্গুয়েজ, মেনলি একদম ইভ্যালুয়েশন, এফেক্টিভনেস, আমি ইন্টার্নশিপের কথা বলেছিলাম, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের যেগুলো আজকের দিনে ইউজ অফ টেকনোলজি ইন রিসার্চ, সেটার উপরও কিন্তু জোর দেওয়া হয়েছে। আমি সেই জায়গায় আসবো, ইউজ অফ টেকনোলজি ইন রিসার্চ, সেই জায়গায় আসবো আমি, যে কারণে এগুলো খুব তাড়াতাড়ি স্কিপ করে যাচ্ছি। এক্সটেন্সিভ রিসার্চ ছাড়া আরেকটা হচ্ছে পলিসি ইভ্যালুয়েশন। আমি যেটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে পলিসি ফর্মুলেশন, মানে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ইজ আ পলিসি, ইটস আ পাবলিক পলিসি। এটাকে ইভ্যালুয়েট করা মানে, আই মিন টু সে, আফটার ফর্মুলেটিং এ পার্টিকুলার পাবলিক পলিসি, যখন সেটাকে আমরা এক্সিকিউট করছি বা ইমপ্লিমেন্ট করছি, আফটার দ্য এক্সিকিউশন একটা সময় আসে, যেমন এখন এনইপির অলরেডি আমরা 5 বছর পেরিয়ে গেছি। এখন উই আর ইন এ পজিশন টু ইভ্যালুয়েট অর অ্যাসেস যে আউটকাম অফ এনইপি 2020। এই 5 বছরে আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, হোয়াট উই থট অ্যান্ড হোয়াট উই গট। এই যে
এই যে জায়গাটা, এই গ্যাপটা কতটা ওয়াইডেন, নাকি এখানে কোনো গ্যাপ নেই, যা আমরা প্ল্যান করেছিলাম সেটা কি as well as other education technological initiatives. Rich variety of educational software in all major Indian languages and will also be accessible to Divyang students. এইটাও কিন্তু এনইপি তে রাখা হয়েছে যারা স্পেশালি চ্যালেঞ্জ স্টুডেন্ট তাদের জন্য, এবং তাছাড়া বিভিন্ন যেগুলো ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা জানি যে অ্যাজ পার আওয়ার কনস্টিটিউশন 22 ল্যাঙ্গুয়েজেস আর রেকগনাইজড অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু টোটাল আমরা যদি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং উপভাষা সাব ল্যাঙ্গুয়েজ সব যদি আমরা দেখি তাহলে সংখ্যাটা প্রায় 1950, অ্যারাউন্ড 1950। মানে এত বড় লিঙ্গুইস্টিক ডাইভার্স নেশন পৃথিবীতে কোথাও নেই। তো আমরা কিন্তু সেই জায়গার উপর কিন্তু দেখেছি যে এনইপি 2020 তে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর সুইটেবল ইকুইপমেন্ট ফর সুইটেবিলিটি অ্যান্ড সুইটেবলি ইন্টিগ্রেট ই-লার্নিং, ই-কন্টেন্ট ইনটু টিচিং লার্নিং প্র্যাকটিসেস, এটার উপরেও কিন্তু জোর দেওয়া হয়। এরপরে যে জায়গাটার উপর আমি আসবো সেটা হচ্ছে যে কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমি যখন এই কথাটা বলছি প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনার মধ্যে এটা এসেছে, আসতে বাধ্য। সেটা হচ্ছে যে এনইপি 2020 তে তো এই সমস্ত কথা বলা হয়েছে, বাট হাউ টু এক্সিকিউট দিস, কি করে এটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব এবং কতটা ইমপ্লিমেন্টেশন পেয়েছি, কতটা আউটকাম হয়েছে। এখানে জাস্ট একটা ডেটা দেওয়া আছে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেটা প্রোভাইডেড বাই দ্য এডুকেশন মিনিস্ট্রি in the parliament on 27th of March 2023, only 24% of the total 122,386 government schools in India that have internet connections. Only 24% internet connection. এবং তার সঙ্গে আরেকটা ডেটা এখানে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে এটাও ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে, সেটা হচ্ছে 0.36% অফ ওভারঅল ইউনিয়ন বাজেট, যেটা এই ডিজিটাল লিটারেসির জন্য হায়ার এডুকেশনে এখনো পর্যন্ত খরচা হচ্ছে, যেটা 1%ও নয়, 0.5ও নয়, 0.36% ফর ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার। দ্য পয়েন্ট ইজ আন্ডার দ্য সেম এডুকেশন পলিসি এনইপি 2020 দুটো ইন্ডিয়া কিন্তু এখানে রয়েছে, একটা রুরাল ইন্ডিয়া, একটা আরবান ইন্ডিয়া, এবং এখানে কিন্তু স্মার্ট ক্লাসরুম তো পরের কথা, মিনিমাম একটা চেয়ার টেবিল পর্যন্ত নেই, কম্পিউটার ইন্টারনেট কানেকশন অনেক পরের কথা। এবং লেট মি টেল ইউ, এটাই হচ্ছে অ্যারাউন্ড 74% অফ টোটাল ইন্ডিয়া, অ্যারাউন্ড 74%। আর বাকিটা যেটা শহরাঞ্চলে যে কথা বললাম, শহরাঞ্চল মানে সব জায়গায় কিন্তু এটা নয়, আরবান ইন্ডিয়া কথাটা লেখা আছে মানে তাই নয়। আরবান ইন্ডিয়ার মধ্যে মেনলি প্রাইভেট যে স্কুলগুলো, সেখানে কিছুটা থাকলেও আছে। গভর্নমেন্ট স্কুলের অবস্থা ইভেন ইন আরবান ইন্ডিয়া ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক, দ্যাট ইজ এগেইন আ ম্যাটার অফ কনসার্ন। তো এই হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইড ইন স্কুলস, রুরাল ইন্ডিয়া আর আরবান ইন্ডিয়া। সোশ্যাল কোলাবোরেশনের রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য কি কি করেছে এখানে আমি আসবো একে একে। যেমন প্রথমে হচ্ছে যে এআই রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়া হ্যাজ অলরেডি established so many AI research institute, mainly International Institute of Information Technology হায়দ্রাবাদে রয়েছে, এছাড়াও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আইআইটি দিল্লিতে, এটা হচ্ছে এআই ইনস্টিটিউট। AI setup ecosystem, India has already incorporated this. India has growing AI startup ecosystem, যেখানে ইনোভেশনের প্রধান জায়গাগুলো রয়েছে, with initiatives like the AI Startup Hub and India AI Fund. OECDর সঙ্গে পার্টনারশিপ করেছে এবং সেখানেও কিন্তু এআই ডেভেলপমেন্টের যে প্রিন্সিপালস এবং গাইডলাইন্স সেটা ইন্ডিয়া অলরেডি নিয়েছে। আসিয়ান ইন্ডিয়া এআই ইনিশিয়েটিভ, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক ইন্ডিয়ার যে মার্চ টু এআই গভর্নেন্স অ্যান্ড ইনকর্পোরেশন অফ এআই ইন হায়ার এডুকেশন। আর এছাড়াও রয়েছে MEIT, এটা তারা কি করেছে, তারা একটা কমিটি এবং অফলাইন বোথ ক্যান stay together, exist together. There are huge challenges which need to be addressed through proper inclusive public policies, and the true success of NEP 2020
will not be measured by the number of digital platforms we create. কতগুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম করলাম তার উপরে নির্ভর করবে না, যেটার উপর নির্ভর করবে সেটা হচ্ছে বাই দ্য নাম্বার অফ digitally empowered, ethically responsible and innovation driven citizens. এইটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জায়গা যে এইটা আমরা কতটা নার্চার করতে পারছি। তো উইথ দিস থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি খুব বেশি সময় নিইনি, আশা করছি তাও 40 মিনিট মতো হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। আমি ভেবেছিলাম আধ ঘন্টার মধ্যে শেষ করবো, অনেকগুলো স্লাইড ছিল। আমি একটা জিনিস একটু অভিষেক দাকে বলতে চাই। দাদা থ্যাংক ইউ ফর দিস লেকচার ফার্স্টলি। অ্যাকচুয়ালি যেটা তুমি বললে দাদা সেটা হচ্ছে যে এআইটা রিসার্চ এথিক্সকে বা রিসার্চের অনেস্টিকে ধাক্কা দিচ্ছে। তার মানে কি প্লেজারাইজড হবে না? এটা কি প্লেজারিজমের মধ্যে পড়বে না? মানে এআই থেকে আমি যদি কোনো ডেটা নিতে লিখি সেটা প্লেজারাইজড হবে না? No, plagiarism is something else. AI generated data is something else. Plagiarism হচ্ছে কেউ কোনো কাজ করেছে সেটাকে আমি নিজের করে চালিয়ে দিচ্ছি, খুব সিম্পল। মানে সেটা অনেকে কি ভাবে যে 80 দশকে কোনো কবি কোনো কবিতা লিখে গেছে, কেউ পায়নি। 80 দশকে 70 দশকে আমি এটা নিজে। Thank you, sir, for your very insightful and informative talk and sharing from your wide range of global travels. Now, to formally give the vote of thanks, I would request Dr. Deepika Majumdar, Assistant Professor, Department of Economics. Schedule and enlightening us with this wonderful lecture. I would also like to thank our Honorable Principal Madam, Dr. Muchire Kanjilan, for her constant encouragement to organize such program. I would also like to thank the organizer and finally the students for their active participation in this event. Thank you so much.